श्रीकृष्णार्य तनूजातं धन्वन्तरि समप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वलोकहारं वासुदेव వేణుగోపాల్ గారు చదువు. Vastava, case number 76. A girl aged about 16 years came to our dispensary with the following complaints. Underwent appendectomy operation 6 months ago. After surgery, menses was appearing for every 18 to 20 days. Before that, it was used to appear for every 13 days. She suffered from backache during menses in last month. She was getting backache and pain in lower abdomen occasionally, not only during menses, but also in other times. It subsides after taking rest. She was not able to listen class long time. She had to take rest for 5 to 10 minutes. If she weeps more time, she will faint. She was staying in hostel. Homesickness was there. Gets hammering type of headache after strain. It subsides after taking rest. She could not bear small breeze at that time. 3 years ago, she suffered from typhoid fever. Last week, she suffered from chickenpox and used allopathic medicines. She suffered with a digestive problem in hostel. Appetite was low. If appetite was good, then also she will take small quantity of food. This was habituated since childhood. Thirst was more. Take 5 liters of water per day. Bowls were not regular. Passes stool, alternate days. She had aversion to bitter gourd, hibiscus, cauliflower, and cabbage. Sleep was sound, but goes to sleep at 1 a.m. She gets dream that she became doctor like that. Likes cool atmosphere, and even in winter also she takes cool water bath. Before surgery, she never wore sweater in Simla, Kulu, Manali. After surgery, she became chilly, sensitive to cold. Since 1 month, she was getting irritation. She was getting anger even by hearing others chit chat. She feels that why they were talking unnecessarily like that. If anybody hurts her, she thinks reason for that. She rectifies if there was her mistake. Otherwise, she keeps quiet. She gets tears if close person scolds her. She thinks for solution when she was in problem. Her memory was good. She shares her feelings with sister and grandparents. If she could not do whatever she had fear of lizard and starlets easily if anyone shouts. She suffers from digestive problem and fainting feeling when she stay in hostel only. She was not sentimental and superstitious. Used allopathic medicines for menstrual disturbance for 2 months. Bujjigaru prescribed phosphorus 201 dose and FP6X night as daily dose for 1 month. వాస్తవండి ఈ కేసులో అమ్మాయికి 16 years ఏజ్ ఉన్నాయి. అయితే 6 months బ్యాక్ ఆమెకి అపెండిసైటిస్ ఆపరేషన్ అయింది. ఆపరేషన్ అయినప్పటి నుంచి మెన్స్ట్రువల్ పీరియడ్ అన్నది ఎవ్రీ 18 to 20 days కే వచ్చేస్తుంది. అలాగే తర్వాత ఆమెకి అంతకుముందు ఆమె బిఫోర్ సర్జరీ హార్ట్ పేషెంట్ ఆమెకి. తర్వాత సర్జరీ తర్వాత చిల్లి కింద చేంజ్ అయిపోయింది. ఈవెన్ సిమ్లా కులి మనాల్లో అంతకు ముందు వింటర్ లో కూడా స్వెటర్ వేసుకున్న అమ్మాయి ఇప్పుడు చిన్న గాలి కూడా తగిలిన తట్టుకునే చిల్లి పేషెంట్ కింద అది మారింది. సో సిన్స్ 1 month నుంచి ఆవిడకి ఆ పాపకి ఇరిటేషన్ వచ్చేయడము, షీ వాజ్ గెటింగ్ యాంగర్ ఈవెన్ బై హీరింగ్ అదర్స్ చిట్ చాట్. అలాగే ఇక్కడ చూస్తే థర్డ్ పాయింట్ లో షీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు లిజన్ క్లాస్ లాంగ్ టైమ్. షీ హ్యాడ్ టు టేక్ రెస్ట్ ఫర్ 5 to 10 minutes. అంటే మెంటల్ గా కూడా బాగా వీక్ అయినట్టుగా తెలుస్తుంది, మెంటల్ వీక్నెస్. ఇఫ్ షీ వీప్స్ మోర్ టైమ్ షీ విల్ పెయింట్. ఈ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ సర్జరీ తర్వాత ఎఫెక్ట్స్ వల్ల ఆమె పాస్పరస్ కండిషన్ లోకి లీడ్ చేసింది. ఈ ఎవ్రీ 18 to 20 days కి మెన్సెస్ వచ్చేయడము, ఈ చిల్లి కింద మారడము, ఈ పాయింట్స్ అన్ని బేస్ చేసుకుని డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్ తో పెయింటింగ్ అయిపోవడము, ఈ పాయింట్స్ అన్ని బేస్ చేసి కేసులో ఇక్కడ బుజ్జి మాస్టర్ గారు పాస్పరస్ 200 ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాను. వాస్తవం. వేణుగోపాల్ గారు. విజయ్ కుమార్ గారు. పూర్ణానందం గారు. మారుతి గారు. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ శ్రీనివాస్ మూర్తి గారు.
వాసుదేవ. నాది కృష్ణవేణి చెప్పిన పాయింట్స్ మెయిన్ ఆయన ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే 16 years ఏజ్ ఈ అమ్మాయిది. అంటే మెచ్యూర్ అయి కొన్ని సంవత్సరాలే అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెమరేజిక్ టెండెన్సీ 18 to 20 days కి మెన్సెస్ వచ్చేయడం, అంటే పాలిమెనోరియా అంటాం కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దాని వలన స్టార్ట్ అయినటువంటి వీక్నెస్, ఈ బ్యాక్ ఏక్ కానీ ఇవన్నీ, క్లాస్ ఎక్కువసేపు వినలేకపోవడం, ఇదంతా కృష్ణవేణి చెప్పినట్టే ఆ వీక్నెస్ ని తెలియజేస్తుంది. నెక్స్ట్ మెంటల్ వీక్నెస్ కూడా, ఇఫ్ షీ మెంటల్ గా కూడా సెన్సిటివ్ గా ఉంది, వీక్నెస్ కాదు సెన్సిటివ్నెస్. ఇఫ్ షీ వీప్స్ మోర్ టైమ్ షీ విల్ ఫెయింట్. ఎక్కువసేపు చదవలేదు, ఎక్కువసేపు ఏడవలేదు, అంటే ఏమాత్రము మైండ్ స్ట్రెయిన్ అయినా కానీ సిక్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అదే ఫిజికల్ గా కూడా అలాగే ఉంది అంటానికి నిదర్శనంగా 6th పాయింట్, హ్యామరింగ్ టైప్ ఆఫ్ హెడేక్ ఆఫ్టర్ స్ట్రెయిన్. రెస్ట్ తీసుకుంటే మళ్ళీ బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెంటల్ సిమ్టమ్స్. మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అంటే వీటి వలన, ఈ ఎనిమిక్ కండిషన్ల వలన వచ్చేటువంటి కోపం, గెటింగ్ యాంగర్ ఈవెన్ బై హియరింగ్ అదర్స్ చిట్ చాట్, అంటే సెన్సిటివ్ టు సౌండ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇలాగా ఇవన్నీ, ఈ సెన్సిటివ్నెస్ అనేది ప్రతి దాంట్లోనూ. షీ గెట్స్ టీయర్స్ ఇఫ్ క్లోజ్ పర్సన్ స్కోల్డ్స్ హర్. షీ రెక్టిఫైస్ ఇఫ్ దేర్ వాజ్ హర్ మిస్టేక్, అదర్వైజ్ షీ కీప్స్ క్వైట్. ఇఫ్ ఎనీబడి హర్ట్స్ హర్ షీ థింక్స్ రీజన్ ఫర్ దట్. అంటే ఆ మైండ్ సెన్సిటివ్నెస్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇఫ్ షీ కుడ్ నాట్ డూ వాట్ ఎవర్ షీ వాంట్స్ టు, దెన్ షీ గెట్స్ డిప్రెషన్. ఇవి మళ్ళీ దేంతో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి? షీ సఫర్స్ ఫ్రమ్ డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్, ఫెయింటింగ్ ఫీలింగ్ వెన్ షీ స్టేస్ ఇన్ హాస్టల్ ఓన్లీ. అంటే హోమ్ సిక్నెస్ ను కూడా ఇండికేట్ చేస్తుంది అక్కడ. అది ఇవన్నీ చూసి బుజ్జి గారు ఫాస్ఫరస్ వేశారు, కాన్స్టిట్యూషనల్ గానే వేశారు. ఎఫ్పి అనేది ఎనిమిక్ కండిషన్ కి వేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. వాసుదేవ్. శీతల్ రెడ్డి గారు, వాస్తవం. రాజశేఖర్. నెక్స్ట్ కేసు చదువుతామా కృష్ణవేణి? Vastava, case number 77. A man aged about 21 years came to our dispensary with the following complaint. Since 3 months, he was suffering from air fall and it was more on vertex. He was using Ayurvedic medicine. There was ringworm, patches on groins and extend to thighs. First itching started and after scratching, it extended down. This problem started 8 months ago. After using allopathic medicines, itching subsided, but black discoloration remained. This skin problem started after participation in sex with prostitute 1 year ago. He was suffering from frequent urination for every 30 to 60 minutes. It was more while taking alcohol. Erections after taking food. It lost up to next meal. Within 2 months, he gained weight that was 8 to 10 kgs. He had habit of taking alcohol and beer since 4 years. Daily, he does exercise in gym for 3 hours. He had habit of masturbation since 6 years. He had love affair with his father's friend's daughter. He insisted her to love and she got married 1 year ago. Now he was coming out of those past incidents. Frustration due to family problems, financial and love failure. His father take much care of him and his siblings. His father had belief on him that he will get job, but he failed in 3 subjects. Recently, he completed. He gets severe anger by thinking about these things. In anger, he throws cell phone, beats others without reason, and hits his hand to war. At that time, he was very depressed and feel, what is this life? He was forgetful. That's why he notes in it in cell phone and on wall. Negligence was more. Yesterday there was an interview, but if remember subjects, if he studied 1 day before the exam, he had habit of smoking since కృష్ణవేణి మాట కట్ అవుతుందమ్మా. years. He was very irritable nature. He gets anger
He was very irritable nature. He gets anger కృష్ణ నీ మాట కట్ అవుతుంది. immediately if anyone irritates are telling repeatedly doors. At that moment, if anyone comments, ఎక్కడి నుంచి కట్టండి మేడం? 10th point. Okay. He was very irritable natured. He gets anger immediately if anyone irritates or telling repeatedly. In anger, he throws cell phone, remote, breaks doors. At that moment, if anyone comments, he beats them. First, he talks with them normally if you are near to him. He throw beer bottle on. Think that what is this life like that? His classmates, 2 girls threatened him to marry them and attempted suicide 2 years ago. After that, he started talking less with girls. He was saying that was boy in home and street. Everyone shows him as idol because no many girls never had physical contact. He gets irritation while searching for things. He becomes emotional while listening sad love failure songs. Up to intermediate, he studied well. Likes to play chess and basketball. He could not recognize old friends and was taking much time to recollect. He was pampered kid to parents. He gets headache after thinking in tension. He stopped using air conditioner because of airfall. Appetite was good, but he was not taking food stomach full due to weight gain. Likes non-veg. Eats more while drinking alcohol and also likes fast sweets. Less thirst, alcohol, normal sweat. He does not want to walk because of laziness. If he walks, gets dyspnea, likes cold weather and cannot bear heat. He goes to bed at 12:30 a.m., gets dreams of falling from heights and some devil was pulling him down and wakes up with startling. Occasionally, he gets sound sleep. He likes to watch horror, psycho, and sadistic movies, man-eaters, suspense thriller movies. He enjoys watching sadistic movies. He had dread of water. 2 years ago, he suffered from jaundice and used Vella medicine. He suffered from malaria 6 months ago and used allopathic medicines. His father was hypertensive and mother was hypotensive. He had one brother and one sister. Both were also irritable natured. He had one brother who expired at his age of 1.5 months. Maternal grandmother expired with cardiac problem. Bujjigaru prescribed Melodram 10M1 dose. వాస్తవండి ఈ కేసులో పేషెంట్ ఏజ్ వచ్చి 21 years ఉన్నది మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి. అయితే ఫస్ట్ అతను జుట్టు ఊడిపోతుంది అని చెప్పేసి ఆ ప్రాబ్లమ్ తో వచ్చారు. ఆ 3 నెలల నుంచి ఎయిర్ ఫాల్ ఎక్కువ ఉందని, ఎక్కువ సైడ్స్ పోతుంది అని చెప్పారు. దానికి ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ కూడా వాడుతున్నాం అన్నారు. ఫస్ట్ అతనికి రింగ్ వామ్ ప్యాచెస్ వచ్చాయి, గ్రాయిన్స్ నుంచి థైస్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అయ్యాయి. ఫస్ట్ ఇచ్చింగ్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్టర్ స్క్రాచింగ్, దురద ఎక్కువ గోకడం వల్ల ఎక్స్టెండ్ అది. ఇది 8 months ago. మెయిన్ రీజన్ ఇక్కడ ద స్కిన్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్టర్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ సెక్స్ విత్ ప్రాస్టిట్యూట్ 1 year ago. అంటే 20 years ఏజ్ లోనే ఆ అబ్బాయి ఈ ప్రాస్టిట్యూట్స్ తో సెక్స్ చేయడం వల్ల ఈ స్కిన్ ప్రాబ్లము త్రూ వచ్చింది అబ్బాయికి. తర్వాత ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్ 30 to 60 minutes కావడము, అది కూడా ఆ ప్రాబ్లం రిలేటెడ్ ఇష్యూ అయి ఉండొచ్చండి. మెయిన్ గా అసలు మెడోరినం, అలాగే 6 years he had habit of masturbation since 6 years. He had love affair with his father's friend daughter and he insisted her to love her. అంటే మెయిన్ గా ఇక్కడ మెడోరినం అబ్బాయికి ఎందుకు మెడోరినం ఇచ్చారో, కొన్ని కోపము, ఇవన్నీ ఆల్కహాల్ హ్యాబిట్, స్మోకింగ్ హ్యాబిట్, కోపంలో ఎదుటి వాళ్ళని కొట్టడము, థింగ్స్ త్రో చేయడం, ఇవన్నీ ఉన్నా నక్స్వామికి ఇవ్వకుండా ఇక్కడ ఎందుకు మెడోరినం ఇచ్చారని మెయిన్ పాయింట్ చూస్తే ఈ మాస్టర్బేషన్ హ్యాబిట్స్, ఈ 20 years ప్రాస్టిట్యూట్ తో సెక్స్ చేయడము, అలాగే అమ్మాయిని ఇన్సిస్ట్ చేసి లవ్ చేయమన్నాడు. అలాగే ఈ అబ్బాయి కూడా
ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఈ అబ్బాయిని బ్లాక్ మెయిల్ చేయడం అంటే అది కూడా చాలా మంది అమ్మాయిలతో కాంటాక్ట్ అదంతా ఉంది. కానీ మెయిన్ గా ఈ ఇంట్లో ఈ అబ్బాయి మీద చాలా నమ్మకం, వాడికి మంచి జాబ్ వస్తుంది, వాళ్ళ ఫాదర్ చాలా నమ్మకం ఉంది. ఇన్ని బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నా కూడా మెయిన్ రీజన్ అందరూ ఏమంటారంటే ఈ వాజ్ సేయింగ్ దట్ ఈ వాజ్ గుడ్ బాయ్ ఇన్ హోమ్ అండ్ స్ట్రీట్, ఎవ్రీ వన్ షోస్ హిమ్ యాజ్ ఎ ఐడిల్ బికాస్ నోబడీ నోస్ అబౌట్ హిస్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్. అంటే అందరూ ఈ అబ్బాయిలా ఉండాలిరా అన్నట్టుగా బిహేవ్ చేస్తారు. అంటే తనకి ఇన్ని బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నావు ఎక్కడా తెలియకుండా కుర్రోడు అంటే ఈ అబ్బాయిలా ఉండాలి అన్నట్టు తెలియచేయడం, ఈ పాయింట్ మెయిన్ బేస్ చేసుకుని ఈ అబ్బాయికి ఇక్కడ మెడోర్నము టెన్నము అంటే అంత సీక్రసీ మెయింటైన్ చేసి ఇన్ని అఫైర్స్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు. దాని రిలేటెడ్ గా ఇక్కడ మెడోర్నం టెన్నం ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నాడు. అలాగే అతనికి సాడిస్టిక్ మూవీస్, సైకో మూవీస్, థ్రిల్లర్ మూవీస్, ఈ టైప్ ఆఫ్ సైకోటిక్ నేచర్ కూడా బాగా తెలియచేస్తుంది ఇష్టపడే మూవీస్ వాటిని బట్టి కూడా. మెయిన్ గా దీన్ని బేస్ చేసుకుని కేసులు అబ్బాయికి మెడోర్నం టెన్నం ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నాండి వాస్తవ. గారు వినిపించలేదండి. కామేశ్వరరావు గారు కృష్ణవేర్ గారు చెప్పిన పాయింట్స్ అండి. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. వాసుదేవ కేసు మొత్తం సైకోటిక్ మియాజం బేస్డ్ కేసు అండి. మెడోర్నం ఇవ్వడానికి చాలా ఖచ్చితమైన రీజన్స్ మొత్తం. అంటే ఇతను అంటే గనేరియల్ డిసీజ్ ని సప్రెస్ చేసి ఉండొచ్చు బహుశా అది మియాజమాటిక్ కండిషన్స్ కూడా అంటే హెరిడిటీగా కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు. అంటే మొత్తం కపటం, అంటే పూర్తిగా కేసు మొత్తంలో చూస్తే తనకి కపటం అంటే బయట ప్రవర్తన ఒకటి, లోపల ఉండే అంటే బయట తనని గొప్పగా భావించాలని తన ఉన్న విషయాలను బయటికి చెప్పకపోవటం సైకోటిక్ మియాజంకి లక్షణాలు. కానీ అట్లాగే త్వరగా మర్చిపోవటం, అంటే మరుసటి రోజు ఇంటర్వ్యూ ఉన్నా కూడా గుర్తురానంత మతిమరుపు ఉంది. అట్లాగే వస్తువులను తరచూ మర్చిపోవటం, ఇది సాడిస్టిక్ నేచర్ అవుతుంది. అంటే సాడిస్టిక్ ప్లెజర్స్ ఉన్నాయి, అట్లాంటి మూవీస్ చూడటం, అట్లాంటి హారిబుల్ అంటే భయంకరమైన వస్తువుల్ని భయంకరమైన దృశ్యాలను చూసి ఎంజాయ్ చేయటం. కాబట్టి గనేరియా సప్రెస్ చేసిన అయి ఉండొచ్చు, బహుశా అది చెప్పు ఉండకపోయి ఉండొచ్చు. కానీ అది సస్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ విషయాన్ని. అయితే లవ్ ఎఫెక్షన్ లేయర్స్ లో ఉంది కాబట్టి డిసీజ్. మాస్టర్ గారు మెడోర్నం ని 10M పొటెన్షియల్ లో వాడారు అనుకుంటున్నానండి. వాసుదేవ ఇక్కడ మాస్టర్ గారు ఎందుకు మెడోర్నమే ఇచ్చారు, పూజ ఇవ్వచ్చు కదా. అన్ని వాడు హైడ్ చేస్తున్నాడు కదా, సీక్రెట్ గా మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పారు కదా, పూజ ఇవ్వచ్చు కదా. సో మెనీ గర్ల్స్ తో కాంటాక్ట్ ఉంది, కలాడియం లాంటివి ఇవ్వచ్చు కదా. ప్యాంపర్డ్ కిడ్ మోస్టర్స్ ఇవ్వచ్చు కదా. కేర్లెస్నెస్, నెగ్లిజెన్స్, చుబర్కులైనా ఇవ్వచ్చు కదా. మెడోర్నమే ఎందుకు ఇచ్చారు నాకేమనిపించిందంటే, బేసిక్ గా వాడి నేచర్ చూడండి ఎలా ఉంటుంది. మెడోర్న వాడి నేచర్ ఏంటి, మామూలుగా పూర్తి స్వార్థం ఉంటుంది, కన్నింగ్ నేచర్ ఉంటుంది. పూజావాడు కన్నింగ్ నేచర్ ఉందనేది కూడా మనకు తెలియకుండా ఉంటాడు. అంతే చుట్టూ అందపోతే కాళ్ళు అన్నట్టుగా ఉంటాడు కదా మెడోర్నం వాళ్ళు. ఎలాగా ఇక్కడ మన బుద్ధిగా ఎలిసిట్ చేశారంటే నాకేమనిపించిందంటే, వీడు మామూలు కోపం, అరుపులు, కేకలు ఇవన్నీ చెప్పారు కదా. ఎవరన్నా ఏమన్నంటే ఊరుకోరు, కొట్టేస్తాడు, తిట్టేస్తాడు. కానీ వీడు ఆడపిల్లలతో ఇద్దరు గర్ల్స్ వీడిని మించిన వాళ్ళు చూడండి అక్కడ ఏమిచ్చారు. హిస్ క్లాస్మేట్స్ 2 girls threatened him to marry them. వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోమని భయపెట్టారు వీడిని. అటెంప్టెడ్ సూసైడ్ 2 years ago వాళ్ళు. దాంతో వీడు భయపడిపోయి ఆడపిల్లల జోలికి పోవడం తగ్గించాడు. అంటే ఆ భయం కూడా వీడిలో ఉంది ఒకటి. అంటే వీడిని మించిన వాళ్ళైతే వీడు కాంప్రమైజ్ అవుతాడని. ఇంకొకటి ఏంటంటే
వాళ్ళ ఇంట్లో ఎంత కన్నింగ్ నేచర్ అంటే వీడికి మామూలుగానే నెగ్లిజెన్స్ ఉంది అక్కడ. నెగ్లిజెన్స్ వాజ్ మోర్ 9th point లో. అంటే ఇంటర్వ్యూ ఉన్నది కూడా మర్చిపోవడం అనేది మతిమరుపు కాదు అక్కడ. ఫర్గెట్ఫుల్ వేటిల్లో నోట్స్ ఇట్ ఇన్ సెల్ ఫోన్ ఆన్ వాల్, ఓకే. కానీ నెగ్లిజెన్స్ వాజ్ మోర్. ఇంటర్వ్యూ ఉండి మర్చిపోయాడంటే ఇంకేమన్నాలి వాడిని? ఇంత నెగ్లిజెన్స్, కేర్లెస్నెస్ వాడికి అవసరం లేదు ఎగ్జామ్ రాయడం. During exams, he does night out and remembers subject if he studies one day before the exam. అదొకటి పక్కన పెట్టాడు. వీడు అంత నెగ్లిజెంట్ గా ఉన్నటువంటి వాడు పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటున్నారు, వాళ్ళ ఫాదర్ అంటే కన్న తండ్రికి కూడా తెలియదు వాడు కేర్లెస్నెస్ ఉందనేది. Takes much care of him and siblings. His father had belief on him that he will get a job. ఫెయిల్ అయ్యాడు సబ్జెక్ట్స్. వాళ్ళ ఫాదర్కి ఇంకా అంత మంచి నమ్మకం ఉంది. సో ఇదొకటి. ఈ సెక్షువల్ ఇది ఎలాగూను వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ లోకి వెళ్ళి ఆ తర్వాత రింగ్ వోమ్ ప్యాచెస్ లో వచ్చి యూరినరీ ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవ్వడం 3rd point 2nd point లో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 6th point లో హ్యాబిట్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఆల్కహాల్, బీర్. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ మాస్టర్బేషన్. లేని లక్షణాలు ఏం లేవు, అన్ని కళ్యాణ గుణాలు ఉన్నాయి. కానీ ఎవరెవరికి తెలియదండి ఇవన్నీను ఉన్నాయని. ఆఫ్టర్ దాట్ అదే బయట వాళ్ళకి, వాళ్ళ స్ట్రీట్ లో వాళ్ళకి వీళ్ళకి తెలియదు అని చెప్పాడు. అంతలాగా మేనేజ్ చేస్తున్నాడని తెలుస్తుంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ కన్నింగ్ నేచర్ 10th point లో మనకు తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ 11th point, ఈ స్టాప్డ్ యూజింగ్ హెయిర్ కండిషనర్ బికాస్ ఆఫ్ హెయిర్ ఫాల్. హెయిర్ ఫాల్ ఎక్కువ యూజ్ పోయేది ఎక్కడ? సెక్స్ ఎక్కువ థాట్స్ వచ్చి ఆలోచిస్తున్నా పోతుంది హెయిర్ ఫాల్. అంటే మాస్టర్బేషన్ ఎక్కువ హ్యాబిట్ ఉందని అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ 12th point లో 12th point లో ఎటువంటి మూవీస్ చూస్తాడు అంటే వాడి నేచర్ ఎటువంటి నేచర్ అనేది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది. సో ఇది అన్ని చూస్తే ఇప్పుడు మనకి తను మెడోరినమే అనిపిస్తుంది. అందుకని బుజ్జిగారు మెడోరినం హయ్యర్ పొటెన్సీ మళ్ళీ దొరుకుతాడో లేదో అన్నట్టుగా 10M వేస్తారు. వాసుదేవ నేను అర్థం చేసుకుంది ఇలాగా. వాసుదేవ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే పూజవాడు ఇవన్నీ చెప్పడు. అతనే చెప్పాడు కదా, మా ఇంట్లో మా స్ట్రీట్ లో వాళ్ళకి ఎవరికి ఇవన్నీ తెలియవు. ఇవన్నీ కేస్ షీట్ రాసే వాళ్ళకి చెప్పారు కదా కేస్ టేకర్కి. ఎందుకు చెప్పాడు? మెండోరినం ఈ సైకోటిక్ నేచర్ వాళ్ళకి అవతల వాళ్ళకి ఏదన్నా వచ్చిందంటే పెద్ద పట్టించుకోరు, కానీ వాళ్ళకి చిన్న గోరు మీద చిన్న ఏదో వచ్చినా కానీ వాళ్ళు కంగా పడిపోతారు. భయం ఉంటుంది తగ్గించుకోవాలని. ఇవన్నీ ముందే చెప్తాం కదా మనం, అన్ని ఓపెన్ గా చెప్పాలి లేకపోతే మందు కరెక్ట్ గా పడదు. అందుకని ఇవన్నీ చెప్పుకొచ్చాడు. సూర్యవాడైతే అది కూడా చెప్పడు, పొరపాటును కూడా చెప్పడు. అది కూడా ఒక పాయింట్ మనకి మెడోరినం అంటారు. శీతల్ రెడ్డి గారు, వాసుదేవ్ రాజశేఖర్. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయేన మార్గేణ మహిమ గోబ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.